وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں سب لوگ اس بات پر متفق تھے کہ 9 مئی کے واقعات کے ذمہ دار عمران خان ہیں، لہٰذا ان کا فوجی عدالت میں ٹرائل بنتا ہے، ان کی گرفتاری کے بغیر کیسز آگے نہیں بڑھیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جن لوگوں کو جلاؤ گھراؤ کے لیے بھیجا گیا ان کا براہ راست تعلق عمران خان سے ہے، معاملے کا فیصلہ ملٹری انویسٹیگیشن ٹیم نے کرنا ہے۔ دنیا نیوز کے پروگرام آن دی فرنٹ میں گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناءاللہ نے کہا کہ نواز شریف سے متعلق 15 روز میں سپریم کورٹ میں نظرثانی اپیل دائر کریں گے۔ کوئکلی سر ایک بات بتائیں، قومی سلامتی والے کمیٹی جس میں آرمی چیف بھی اور باقی لوگ بھی تھے اور آپ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس میں عمران خان کے متعلق کیا ڈسکشن ہوئی یا فیصلے ہوئے؟ دیکھیں جی، اس میں اس پورا جو یہ فساد ہوا ہے، جو سبھی کہتے رہے ہیں، میں بھی کہتا رہا ہوں کہ یہ ایک فتنہ ہے اور یہ اس ملک کو کسی حادثے سے دوچار کر دے گا۔ یہ اللہ کی مہربانی ہوئی ہے کہ اس نے اپنی جماعت کو ہی حادثے سے دوچار کر دیا ہے، تو اس کا آرکیٹیکٹ تو یہی ہے۔ یہ قومی سلامتی کمیٹی میں بھی ڈسکشن ہوئی ہے؟ جی بالکل، جو بھی ڈسکشن ہوئی ہے اس میں جو ہے وہ، اور سب آن بورڈ ہے اس پہ قومی سلامتی کمیٹی میں، اس میں دوسرے بھی سربراہ ہیں؟ حقائق سامنے ہے، حقائق سامنے ہیں۔ مجھے کیٹاگوریکلی ایک بات بتائیں کہ عمران خان کا ملٹری ٹرائل بنتا ہے؟ میری سوچ کے مطابق تو بنتا ہے ملٹری ٹرائل عمران خان کا، لیکن فیصلہ اس کا جو ہے وہ ملٹری ٹیم نے کرنا ہے۔ عمران خان صاحب اگلے الیکشن سے پہلے گرفتار ہوں گے؟ اسسمنٹ تو یہ ہے کہ وہ گرفتار ہوں گے۔ الیکشن سے پہلے ڈسکوالیفائی بھی ہو سکتے ہیں؟ گرفتاری کے بعد اگر سزا ہوتی ہے تو ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں، ورنہ وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ کیا یہ جو لا آیا ہے اس کا نواز شریف صاحب کو یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ جو ثاقب نثار صاحب نے کہا تھا کہ ان کی جو نااہلیت تاحیات ہوگی اس میں آپ ریویو کے لیے جا سکتے ہیں؟ بالکل، اس میں ریویو کے لیے جا سکتے ہیں، جو انہوں نے جائیں گے اور جو انہوں نے پارٹی پریزیڈنٹ سے ان کو علیحدہ کیا تھا اس میں جائیں گے۔ لیکن یہ آپ کریں گے تب جب بندیال صاحب چلے جائیں گے ادھر سے، کیونکہ 60 دن ہے آپ کے پاس۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ 60 وہ تو اس سے پہلے ودن 16 ڈیز جو ہے وہ ہوگا، تو بندیال صاحب تو ہوں گے ادھر، اور بندیال صاحب ادھر ہوں گے تو بندیال صاحب سے یہ ریکویسٹ کی جائے گی کہ آپ اس کیس کو نہ سنیں۔ اچھا، آپ اس کیس کو نہ سنیں؟ ہاں، تو لارجر بینچ میں لیکن وہ بیٹھ تو سکتے ہیں؟ لارجر بینچ میں بیٹھ سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں بھی بیٹھ سکتے، وہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس سے علیحدہ ہوں۔ اور اگر بیٹھ گئے چلیں جی، پھر ان کی مرضی ہے۔ اب ایک خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے۔ چیئرمین آئی سی سی گریگ باکلے لاہور پہنچ گئے ہیں۔ پی سی بی کے سینئر عہدیداران نے ایئرپورٹ پر انہیں خوش آمدید کہا ہے۔ چیئرمین آئی سی سی کو علامہ اقبال ایئرپورٹ سے سخت سیکیورٹی میں ہوٹل پہنچا دیا گیا ہے۔ گریگ باکلے آج چیئرمین پی سی بی سے ملاقات کریں گے۔ کیا شیڈول رہے گا جان لیتے ہیں، ہمارے نمائندے رانا محمد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی، آگاہ کیجیے۔ جی، لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ کچھ دیر قبل دبئی سے لاہور آنے والی ایمبیسڈر کی پرواز سے چیئرمین آئی سی سی جو سے وہ لاہور پہنچے ہیں۔ گریگ باکلے کو ابھی کچھ دیر قبل سخت سیکیورٹی کے اندر لاہور کے جو ہوٹل مقامی وہاں منتقل کیا گیا ہے۔ آج کا دن ان کا مصروف ترین دن گزرے گا اور چیئرمین پی سی بی سے ملاقات ہوگی۔ پاک بھارت سیریز ان کی ایشیا کپ میں شمولیت کے حوالے سے جو تحفظات ہیں وہ بھی دور کیے جائیں گے۔ دوسری جانب ورلڈ کپ کے حوالے سے جو پاکستان کے تحفظات ہیں ان کو بھی دور کیا جائے گا۔ ان تمام تر صورتحال کے اندر چیئرمین جو سے آئی سی سی وہ تمام دونوں ممالک کے درمیان کوشش کریں گے کہ یہ خدشات کو دور کریں تاکہ ایک اچھی کرکٹ دیکھنے کے لیے ملے۔ جی شکریہ آپ کا علی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات آگے بڑھنے لگی ہیں۔ عمران خان کو جے آئی ٹی کا بلاوا آ گیا۔ ڈی آئی جی کامران عادل کی سربراہی میں بننے والی جے آئی ٹی نے چیئرمین پی ٹی آئی کو آج طلب کر لیا ہے۔ پی ایچ اے کے اسپیشل جوڈیشل مجسٹریٹ کی جانب سے بھی زمان پاک انتظامیہ کو طلبی کا نوٹس۔ ڈی آئی جی کامران عادل کی سربراہی میں بننے والی جے آئی ٹی نے 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات کے لیے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو آج شام 4 بجے طلب کیا ہے۔ عمران خان کو ڈی آئی جی انویسٹیگیشن آفس لاہور بلایا گیا ہے۔ تھانہ سرور روڈ، شادمان اور تھانہ ریس کورس سمیت دیگر تھانوں میں درج مقدمات میں نامزد ہیں۔ ذرائع کے مطابق جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے لیے سوال نامہ بھی تیار کر لیا ہے۔ دوسری جانب لاہور میں پارکوں اور گرین بیلٹس کی حفاظت کے ذمہ دار ادارے پی ایچ اے کے اسپیشل جوڈیشل مجسٹریٹ کی جانب سے زمان پاک انتظامیہ کو ایک اور طلبی کا نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ زمان پاک انتظامیہ نے غیر قانونی طور پر روڈ پر خیمے، ٹینٹ، کرسیاں لگائی رکھی ہیں جو کہ پی ڈی سی اے 1974 کے قانون کی خلاف ورزی ہے۔ نوٹس میں زمان پاک انتظامیہ کو اسپیشل جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہو کر وضاحت دینے کی ہدایت کی گئی ہے۔
19 کروڑ पाउंड की गैर कानूनी मुंतकली का ये मामला है। नैब रावलपिंडी ने शेख रशीद को आज तलब कर लिया। नैब रावलपिंडी ने फवाद चौधरी, परवेज खट्टर को भी आज बुला लिया है। असद उमर को 31 मई को तलब किया गया है। आपको आगाह कर रहे हैं, नैब में पेशों का ये मामला है। 19 करोड़ पाउंड की गैर कानूनी मुंतकली के मामले में नैब रावलपिंडी में शेख रशीद अहमद को तलब किया गया है। नैब रावलपिंडी में फवाद चौधरी और परवेज खट्टर को भी आज तलब किया गया है। इसके साथ साथ असद उमर को भी 31 मई को नैब रावलपिंडी ने बुला लिया है। सियासी मंजरनामे पर नई सियासी जमात की तश्कील के लिए अहम पेशरफ्त सामने आ गई। जहांगीर तरीन की अब्दुल अलीम खान के घर आमद, मुलाकात में जल्द नई सियासी जमात बनाने की तजवीज़ दे दी गई। रिपोर्ट कर रहे हैं लाहौर से लियाकत अंसारी। लाहौर में साबिक सूबाई वज़ीर अब्दुल अलीम खान की जानिब से जहांगीर तरीन और उनके साथियों के एजाज़ में ज़ोहराना में तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाली मौजूदा और साबिक शख्सियात शरीक हुई। वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी ओन चौधरी, सीनियर सियासतदान इसहाक खाकवानी, साबिक सूबाई वज़ीर सईद अकबर नवानी, साबिक MPA शोएब सिद्दीकी और दीगर भी शरीक हुए। तहरीक इंसाफ के साबिक और मौजूदा रहनुमाओं की नई सियासी पार्टी बनाने के हवाले से मुशावरत, कोई प्रेशर ग्रुप बनाने के बजाय नई सियासी पार्टी बनाई जाए, शुरा ने राय दे दी। सीनियर रहनुमाओं का इस बात पर इत्तफाक था कि नई सियासी पार्टी बनाने से ही अवाम के हकूक का बेहतर तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकेगा। मुलाकात में बताया गया कि बहुत से मज़ीद रहनुमा तहरीक इंसाफ छोड़ना चाह रहे हैं, इसलिए इन्हें एक नया प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमाओं की जानिब से जल्द नई सियासी पार्टी का ऐलान कर दिया जाएगा। जहांगीर तरीन जल्द अहम सियासी रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सीनियर सियासतदान जहांगीर तरीन इलेक्शन कमीशन में नई पार्टी की रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त जमा करवाएंगे। फवाद चौधरी, अली जैदी, मलिका बुखारी, इमरान इस्माइल, शेरी मज़ारी, जमशेद इकबाल चीमा, मुसर्रत जमशेद इकबाल चीमा PTI को खैरबाद कह गए हैं। फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली सियासी रहनुमाओं ने भी PTI से इजहार ला ताल्लुकी कर दिया। चौधरी, अली अख्तर, शकील शाहिद, एहतशाम जावेद ने भी PTI छोड़ने का ऐलान कर दिया। सियासी रहनुमाओं ने फैसलाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि चौधरी अख्तर अली ने 9 मई का वाक़या हमारे लिए हैरान कुन था। फ़ौजी तनसीबात पर होने वाले हमलों से दिल दुखा है। 9 मई को जो कुछ हुआ वो हमारे लिए भी एक हैरानगी वाली बात थी कि ये क्या हुआ है। हमें ये दुख हुआ कि जब कोर कमांडर हाउस पे हमला हुआ या 2-3 जगहों पे हुआ, फ़ौज नहीं है तो ये हमारे लिए ये मुल्क चलाना मुश्किल हो जाएगा। उसकी सपोर्ट करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो हमने ये फ़ैसला किया कि हम PTI से ला ताल्लुकी का इजहार करते हैं और इजहार मज़म्मत करते हैं 9 मई के वाक़यात की। इस चीज़ पे मुत्तफ़िक है कि हम अब PTI का हिस्सा नहीं रहे। सवाबी से ताल्लुक़ रखने वाली PTI रहनुमा इरशाद खान ने पार्टी को छोड़ने का ऐलान कर दिया है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इरशाद खान ने कहा कि 9 मई के वाक़यात पर इंतहाई अफसोस हुआ है। आज से बाकायदा PTI छोड़ रहा हूँ। PTI वाले खुद ही अपने लिए मुश्किलात बढ़ा रहे हैं। अवामी नेशनल पार्टी मैंने छोड़ी है। एक बंदा ही नहीं कह सकता है कि मैंने अवामी नेशनल पार्टी छोड़ने के बाद एक हर्फ कभी उनके खिलाफ बोला है। हमें बिकना नहीं चाहिए। पार्टी बदलते रहे हो, इशू नहीं है, टेंशन नहीं है, लेकिन अपने आप को कभी नहीं बेचो। दूसरी बात यह है कि इस मुल्क के इदारों, अवाम, सियासतदान काश ये एक पेज पे हो जाते। हमारे मुल्क की स्टेबिलिटी डीवैल्यू हो गई, डैमेज हो गई। आज से मैंने बाकायदा अपने जो मेरी रुकनीत थी मैं उससे बिल्कुल मतलब ये कि मैं छोड़ रहा हूँ PTI। और अगर तरीक़ाकार ठीक था और ये तकलीफ़ आती तो मेरा रब गवाए पूरा इमरान खान भी जाता, मैं खड़ा होता। लेकिन मैं ऑलरेडी खफा था कि आप लोग अपने गले में आबेल मुझे मार वाली बात है। आप अपने मुश्किलात में खुद इजाफा डेली कर रहे हो और आज वही हुआ जिसकी पेशन गोई मैंने ऑलरेडी की थी। साबिक MNA जमील अहमद ने भी तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया है। अपने वीडियो पैगाम में कहा कि 9 मई के वाक़यात पर दिल बर्दाश्ता हूँ। कौमी तनसीबात पर हमले में मुलव्वस अनासर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैंने 13 बरस फ़ौज में बतौर कैप्टन खिदमत सर अंजाम दी हैं। 9 मई को जो वाक़यात हुए हैं जिसमें कुछ शरपसंदों ने मुल्की तनसीबात पर, पाकिस्तान फ़ौज की तनसीबात पर जलाओ गिराव किया, मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट की और हुकूमत की और स्टेट की रिट को चैलेंज किया। मैं ऐसे तमाम वाक़यात की पुरजोर मज़म्मत करता हूँ और मैं समझता हूँ कि ऐसे तमाम अफराद को कानून के दायरे में लाया जाए। इन वाक़यात से दिलबर्दाश्ता होकर बहुत दुख के साथ मैं आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिज़ाइन करता हूँ। मेरे लिए
मेरा वतन पाकिस्तान और मेरी अफवाज पाकिस्तान बहुत मुकद्दम है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई को जलाओ घेराव और GHQ पर हमले में नामजद 8 मुलजिमान को फौजी अदालत में ट्रायल के लिए कमांडिंग अफसरान के हवाले करने का हुक्म दे दिया। तफसील के लिए रिपोर्ट देखिए। ATC रावलपिंडी में जलाओ घेराव और GHQ हमला केस की समाअत। 8 मुलजमान के मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स में चलाए जाने की इस्तदा मंजूर। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को मुलजमान कमांडिंग अफसरान के हवाले करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज हामिद हुसैन की जानिब से थाना सिविल लाइंस और थाना आरे बाजार में दर्ज मुकदमात में अलग अलग हुक्मनामे जारी किए गए। थाना सिविल लाइंस में दर्ज मुकदमे में जारी हुक्मनामे में अडियाला जेल में जुडिशल कस्टडी में मौजूद मुलजमान अली हुसैन, लाल शाह, शहरियार जुल्फकार और फरहाद खान को कमांडिंग अफसर फरहान नजीर कुरैशी के हवाले करने का हुक्म दिया गया। हुक्मनामे में कहा गया है कि मुलजमान ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट की दिफात के तहत जुर्म का इर्तिकाब किया, जिसका मुकदमा सिर्फ फौजी अदालत में ही चल सकता है। थाना आरे बाजार में दर्ज मुकदमे में जारी हुक्मनामे में अदालत ने मुलजमान मोहम्मद इदरीस, उमर फारूक, राजा मोहम्मद एहसान और मोहम्मद अब्दुल्ला को कमांडिंग अफसर मोहम्मद यासिर नवाज चीमा के हवाले करने का हुक्म दिया। सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 184(3) के तहत अज़ नोटिस के इख्तियारात से मुताल्लिक बिल की तौसीक कर दी है। 184(3) के तहत फैसलों पर नजरसानी की दरखास्तों की समाअत के लिए असल फैसला देने वाले बेंच से बड़ा बेंच बनाया जाएगा। कानून की मंजूरी से कबल जारी फैसलों और ऑर्डर्स पर भी इतलाक होगा। तफसील के लिए रिपोर्ट। सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर बिल 2023 पर दस्तखत कर दिए। 184(3) के तहत नजरसानी दरख्वास्तों की समाअत अब फैसला सुनाने वाले बेंच से बड़ा बेंच करेगा। नजरसानी की दरख्वास्त दायर करने के लिए 60 रोज की मोहलत। एक्ट के तहत दरख्वास्त गुजार को यह हक हासिल होगा कि वो नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपनी मर्जी का वकील मुकर्रर करे, जबकि कानून की मंजूरी से कबल सुनाए गए फैसलों पर भी नजरसानी की दरख्वास्त दी जा सकेगी। बिल का मकसद सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार को वसअत देना है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच 1 जून को समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। 190 मिलियन पाउंड करप्शन स्कैंडल केस में वफाकी काबीना ने इमरान खान का नाम ECL में शामिल करने की मंजूरी दे दी। बुशरा बीबी का नाम भी ECL में शामिल किया गया है। नेशनल क्राइम एजेंसी 190 मिलियन पाउंड करप्शन स्कैंडल केस में वफाकी काबीना ने इमरान खान का नाम ECL में डालने की मंजूरी दे दी है। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन असम्बली के जरिए ECL में नाम डालने की मंजूरी दी है, जबकि चेयरमैन PTI का नाम नैब रावलपिंडी की दरख्वास्त पर ECL में डाला गया है। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी का नाम भी ECL में डालने का फैसला हुआ है। इस हवाले से नैब की जानिब से वज़ारत दाखिला को ख़त लिखा जाएगा। उधर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। अदालत उज़्मा ने अटार्नी जनरल को ऑडियो लीक्स जुडिशल कमीशन से मुताल्लिक हुकूमत से हिदायत लेने का भी हुक्म दे दिया है। तफसील के लिए ये रिपोर्ट। अदालत उज़्मा के नजरसानी दायरा इख्तियार से मुतल्लिक नए कानून का निफाज। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। अटार्नी जनरल को ऑडियो लीक्स जुडिशल कमीशन से मुतल्लिक हुकूमत से हिदायत लेने का हुक्म। 3 रुकनी बेंच के रूबरू समाअत के आगाज पर अटार्नी जनरल उस्मान मंसूर ने रोस्टम पर आकर बताया कि सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट की नजरसानी दायरा इख्तियार से मुतल्लिक नए कानून का निफाज हो चुका है। इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि नजरसानी कानून का कर इलेक्शन कमीशन के वकील के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जुमेरात को जुडिशल कमीशन वाला केस भी मुकर्रर है। अटार्नी जनरल इस बारे में हुकूमत से हिदायत ले ले। चीफ जस्टिस ने अटार्नी जनरल को मुखातिब करके कहा कि आपने ऑडियो लीक्स कमीशन केस का हमारा हुक्मनामा जरूर पढ़ा होगा। जहन में रखे अदालत ने कमीशन को कलदम करार नहीं दिया। अदालत ने अदलिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना है। खुफिया मुलाकातों से मामलात नहीं चल सकते। ये तारीखी हादसा है कि चीफ जस्टिस सिर्फ एक ही होता है। हमने मेमो गेट, एबटाबाद कमीशन और शहजाद सलीम कत्ल के कमिश्नर का नोटिफिकेशन देखा। तमाम जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस की मर्जी से तश्कील दिए जाते हैं। किसी चीज पर तहकीकात करानी है तो बाकायदा तरीक़ेकार से आए। मैं खुद पर मुश्तमिल कमीशन तश्कील नहीं दूंगा, लेकिन किसी और जज से तहकीकात कराई जा सकती है। ये सियासी पारा मईशत और अमन अमान को बेहतर नहीं करेगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें नए कानून का मुकम्मल इदराक है। ताहम तहरीक इंसाफ को भी नए कानून का इल्म हो जाए, उसके बाद हम समाअत कर लेंगे।
वज़ीर-ए-आज़म के मावन ख़ुसूसी इरफान कादिर कहते हैं कि आइन और कानून में कहीं नहीं लिखा कि नाअहली ताहयात होगी। ये भी नहीं लिखा कि आशुर नोटिस का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस का है। किसी फ़र्द वाहिद को पाकिस्तान को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। सदर, सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर इंतखाबात की तारीख नहीं दे सकते। वह इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। सवाल ये पैदा हुआ कि मियाँ नवाज शरीफ की जो नाअहली है उसकी मुद्दत कितनी होगी। तो इस बेंच ने मियाँ साकिब, मौजूदा जो है बंदियाल साहब, इजाजुल एहसन साहब, अजमत सईद साहब और सजाद अली शाह साहब, इन्होंने कह दिया कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है ये फॉर लाइफ है। आइन है पाकिस्तान में ये लफ्ज़ लिखा नहीं है कि डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ है। बड़े से बड़े जो खौफनाक से खौफनाक जो जराइम है वहाँ पे भी लाइफ नहीं है, यहाँ पे कैसे लाइफ हो गई जबकि आइन में लिखा ही नहीं है। क्या ये उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही लिख दी थी? यहाँ पे ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया कि ऐसा शख्स जो नाअहल हो गया, फिर जो ताहयात नाअहल हो गया, क्या वो शख्स पार्टी हेड हो सकता है? इस पे भी कानून में कहीं नहीं लिखा कि वो नहीं हो सकता, लेकिन कानून को इस तरह से स्ट्रेच किया गया और इस तरह से यानी रीजनिंग की गई बड़ी लेंथी और एब्स्ट्रैक्ट कि उन्होंने कहा कि हाँ अब ये पार्टी हेड भी नहीं हो सकते। फूलों का शहर कहलाने वाले पेशावर के दरो दीवार खूबसूरत पेंटिंग्स और वॉल चॉकिंग से सजाए जाने लगे हैं। मुल्क भर के पेंटर्स पेशावर को सजाने के लिए पेशावर पहुंच गए। रिपोर्ट कर रहे हैं समीन जान। पेशावर शहर की दीवारों पर अमन और मोहब्बत का पैगाम दिया जाने लगा। कहीं पश्तो मौसीकी का बादशाह कहलाने वाले रबाब, कहीं बाब खैबर तो कहीं पर कौमी परिंदा चिकोर बनाया जा रहा है। पेंटर्स और तलबा और तालिबात भी अपने काम में खूब मगन नजर आ रहे हैं। पेशावर को एक बार फिर फूलों का शहर बनाया जा रहा है। मुल्क भर से 46 यूनिवर्सिटियों के तलबा समेत रजाकार शहर की दीवारों पर पेंटिंग्स और वॉल चॉकिंग के मुकाबले में हिस्सा लेकर अमन का पैगाम दे रहे हैं। शहर की खूबसूरती में इजाफा करने के हवाले से मुख्तलिफ इलाकों में दीवारों पर नक्शो निगार बनाए जा रहे हैं। इब्तिदाई तौर पर तलबा अपना खर्चा खुद उठा रहे हैं, ताहम अखराजात का तखमीना लगाकर अदायगी की जाएगी। मैंने ये चकोर बना रही हूँ जो पाकिस्तान का नेशनल बर्ड भी है, और इसमें मतलब मैं ये शो करना चाह रही हूँ कि जो पाकिस्तान का नेशनल बर्ड है ये ख़त्म भी हो रहे हैं। इस पेंटिंग से मैं एक तो क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान को शो कर रही हूँ, इसमें एक ये मैसेज है, और इसके बैकग्राउंड में मंडाला बनेगा जो कि शो करेगा पाकिस्तान के जो आजकल के हालात। और ये क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत दीवारों पर ग्राफिटीज के लिए इब्तिदाई तौर पर 6 लाख का बजट रखा है। मुस्तकबिल में इसमें मजीद तंजीमों या इदारों को शामिल करके इस प्रोजेक्ट को तोसी भी दी जाएगी। डिप्टी कमिश्नर कहते हैं कि अवामी मकामात पर पेशावर के कल्चर को नुमाया किया जा रहा है। पेशावर के जो पब्लिक इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनकी जो वॉल्स हैं तो उनके ऊपर हमने एक ब्यूटिफिकेशन का एक चैप्टर शुरू किया हुआ है, जिसमें हम वॉल पेंटिंग करके ग्राफिटी करके जो पेशावर के कल्चर है, जो यहाँ के नेशनल सिंबल्स हैं या प्रोविंशियल सिंबल्स हैं, उनको नुमाया करने के लिए पेशावर शहर में अवामी मुकामात के अलावा शहर के 35 मुकामात पर पेंटिंग्स बनाई जाएंगी। फूलों के शहर के दरो दीवार को खूबसूरत बनाना एक अहसन इक़दाम है और कदीमी शहर की खूबसूरती में शहरियों को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। कैमरामैन अजीजुल्लाह के साथ समीन जान, दुनिया न्यूज़, पेशावर। आगे बढ़ते हैं। बचत स्कीमों में सरमायाकारी बढ़ाने की खातिर नेशनल सेविंग ने सर्वर इस्लामिक टर्म्स अकाउंट्स मुतारिफ करा दिए हैं। मुल्क में बचत स्कीमों में सरमायाकारी को फरोग देने के लिए नेशनल सेविंग के इदारे ने सर्वा इस्लामिक टर्म्स अकाउंट्स मुतारिफ करा दिए हैं। सर्वा अकाउंट्स का सालाना शरह मुनाफा 20.8% होगा, जबकि 3 साल के सर्टिफिकेट का शरह मुनाफा 18% और 5 साल का शरह मुनाफा 12.84% तय किया गया है। दूसरी जानब सर्वा सेविंग अकाउंट का शरह मुनाफा 19.50% रखा गया है। माशी तज्जियाकारों के मुताबिक अवाम में इस्लामिक उसूलों के मुताबिक सरमायाकारी का रुझान बढ़ने के बायस नेशनल सेविंग ने सर्वा इस्लामिक टर्म्स अकाउंट मुतारिफ कराया है ताकि ज्यादा से ज्यादा सरमायाकारी को मुमकिन बनाया जा सके। नैब तरमीमी बिल 2023 बाकायदा कानून बन गया है। सदर ने बिल पर दूसरी बार भी दस्तखत से इनकार कर दिया था। 10 दिन बाद बिल कानून बनकर नाफिजुल अमल हो गया। तफसील के लिए ये रिपोर्ट।
نیب ترمیمی بل 2023 نافذ العمل۔ چیئرمین نیب دائرہ اختیار میں نہ آنے والے کیسز متعلقہ اداروں کو بھجوا سکیں گے۔ ٹھوس شواہد نہ ہونے پر چیئرمین نیب کو انکوائری بند کرنے کا اختیار بھی مل گیا۔ قانون کے مطابق چیئرمین نیب کی جانب سے احتساب عدالت کو اپنے موقف سے آگاہ کیا جائے گا۔ چیئرمین کی عدم موجودگی میں ڈپٹی چیئرمین قائم مقام چیئرمین کی حیثیت سے کام کریں گے، جبکہ ڈپٹی چیئرمین نہ ہونے پر حکومت سینئر نیب افسر کو قائم مقام چیئرمین مقرر کر سکے گی۔ عارف علوی نے نیب ترمیمی بل پر دوسری بار بھی دستخط کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس کے 10 دن بعد بل خود بخود قانون بن کر نافذ العمل ہو گیا۔ 15 مئی کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں ترمیمی بل پاس کیا گیا تھا۔ ووٹ صرف عمران خان کا ہے، کوئی ہو یا نہ ہو فرق نہیں پڑتا، جو قانون توڑتا ہے اسے سزا ہونی چاہیے۔ اسد عمر کی اسلام آباد ہائی کورٹ پیشی پر گفتگو۔ سابق سیکرٹری جنرل کا عمران خان سے ملاقات کا بین دیا۔ پی ٹی آئی پوائنٹ آف نو ریٹرن سے متعلق سوال پر جواب ٹال گئے۔ پریس کانفرنس کرنے والوں پر دباؤ سے متعلق سوال پر کہا، جو کہہ رہے ہیں ان پر دباؤ نہیں، یہ انہی سے پوچھیں۔ تو صبح سے یہ تیسری عدالت ہے جس کا چکر لگا رہے ہیں، عدالت کا چکر لگا رہے ہیں۔ تو آپ لاہور جا رہے ہیں، کیا عمران خان صاحب سے آپ ملاقات کریں گے؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ پی ٹی آئی کو کیا کرنا چاہیے اس سارے سینیریو میں جب وہ ایک جو ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ چکے ہیں؟ یہ کسی دن آرام سے تفصیل سے بیٹھ کے اس پہ بات کریں گے۔ آپ کا آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ اسد عمر صاحب، ہر پریس کانفرنس میں صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی دباؤ نہیں ہے، تو پھر وہ دباؤ ہے کیا جو دباؤ نہیں ہے؟ یہ تو جو کہہ رہے ہیں ان سے پوچھو۔ ملک بھر میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیز کا سلسلہ جاری۔ شرکاء نے سیکیورٹی فورسز کے حق میں نعرے لگائے۔ مقررین نے کہا کہ دفاعی تنصیبات پر حملے کسی صورت قابل قبول نہیں، واقعے میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ پاک فوج سے اظہار یکجہتی، شہدائے وطن کو خراج عقیدت پیش کرنے کا سلسلہ جاری۔ چنیوٹ میں لیگی ایم این اے کیسر احمد شیخ کے زیر اہتمام ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں شہریوں سمیت سیاسی جماعتوں کے کارکنان نے شرکت کی۔ بہاول نگر میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے کسان اتحاد کی جانب سے ریلی نکالی گئی۔ ریلی کسان اتحاد کے ضلعی آفس سے شروع ہوئی اور سٹی چوک پر پہنچ کر ختم ہوئی۔ خیرپور میں پاکستان مسلم لیگ فنکشنل نے پاک فوج کی حمایت میں ریلی نکالی۔ شہریوں نے افواج پاکستان کے حق میں نعرے لگائے اور 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی۔ سکھر میں مشن روڈ پر انجمن تاجران کی جانب سے ریلی نکالی گئی۔ ہاتھوں میں بینرز اٹھائے ریلی کے شرکاء نے پاک فوج اور شہداء کے حق میں نعرے لگائے۔ صادق آباد میں بھی پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے مسلم لیگ نون نے ریلی نکالی۔ ریلی میں شریک افراد پر شہریوں کی جانب سے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں۔ ریلی مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی آزادی چوک پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ پاک فوج قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ پاک فوج قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وادی نیلم میں بھی پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء کا کہنا تھا کہ وہ پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ رخ کرتے ہیں شہر قائد کے، جہاں پہ میئر اور ڈپٹی میئر کا انتخاب کیسے ہوگا۔ الیکشن کمیشن نے طریقہ کار کا اعلان کر دیا ہے۔ مقرر کردہ مخصوص وقت میں میئر اور ڈپٹی میئر کا انتخاب شو آف ہینڈز سے ہوگا۔ الیکشن کمیشن نے 15 جون کو کراچی کے میئر اور ڈپٹی میئر کے انتخاب کا طریقہ کار بتا دیا۔ میئر کراچی کا انتخاب شو آف ہینڈز سے ہوگا۔ ریٹرننگ افسر صبح 8 بجے سے 5 بجے کے درمیان اجلاس بلائے گا۔ جس وقت ریٹرننگ افسر اجلاس بلائے، مقررہ وقت میں تمام یو سی چیئرمین ایوان میں موجود ہوں گے۔ مقرر کردہ مخصوص وقت میں میئر اور ڈپٹی میئر کے لیے ہاتھ اٹھا کر ووٹ دیا جا سکے گا۔ جو یو سی چیئرمین یا ڈپٹی چیئرمین حلف نہیں اٹھا سکے وہ ووٹ کاسٹ نہیں کر سکیں گے۔ الیکشن کمیشن جلد ریٹرننگ افسران کا اعلان کرے گا۔ خبر ہے کاروبار کی دنیا سے کہ آئندہ والی سال کے بجٹ میں ترسیلات زر بڑھانے کے لیے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اسکیم متعارف کرائے جانے کی تجاویز پر غور جاری ہے۔ سٹیل، سیمنٹ، ٹائل اور دیگر الائڈ انڈسٹری چلانے کے لیے ٹیکسز میں کمی کی تجاویز بھی زیر غور ہیں۔ تفصیل کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے۔ آئندہ بجٹ میں ترسیلات زر بڑھانے کی تجاویز پر غور۔ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اسکیم متعارف کروانے کا فیصلہ۔ بیرون ملک پاکستانیوں کو پلاٹس پر ٹیکسز میں رعایت دینے کی تجویز۔ ڈالر میں ادائیگی پر قیمتوں میں مزید رعایت دی جائے گی۔ وفاقی بجٹ میں اوورسیز کے لیے تعمیراتی شعبے میں سرمایہ کاری کرنے پر مراعات کی تجویز ہے۔ اوورسیز کے لیے گھروں، فلیٹس کی تعمیر اور کمرشل ایریا میں سرمایہ کاری پر مراعات بھی زیر غور ہیں۔ آئندہ بجٹ میں حوالہ ہنڈی کنٹرول کرنے کے لیے اوورسیز کے لیے بینکنگ چینل سے ترسیلات بڑھانے کے اقدام کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ سٹیل، سیمنٹ،
ٹائل اور دیگر الائڈ انڈسٹری چلانے کے لیے ٹیکسز میں کمی کی تجاویز زیر غور ہیں۔ ذرائع کے مطابق الائڈ انڈسٹری کے فروغ کے لیے ایڈیشنل ریگولیٹری ڈیوٹی میں کمی کیے جانے کا امکان ہے۔ سٹیل، ٹائل کی امپورٹ پر 15% RD اور 15% ARD عائد ہے، جس میں کمی کی تجاویز تیار کی جا رہی ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 375 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ دوسری جانب ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں مزید کمی ہوئی ہے۔ ہفتے کے پہلے روز پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاروں کی جانب سے حصص کی خریداری کا رجحان رہا۔ دوران کاروبار مارکیٹ میں 550 پوائنٹس کا اضافہ بھی ہوا، مگر اختتام پر مارکیٹ 375 پوائنٹس کے اضافے سے 100 انڈیکس 41,340 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا۔ اسٹاک تجزیہ کاروں کے مطابق سعودی عرب اور دیگر دوست ممالک کی جانب سے قرض کی فراہمی کی یقین دہانی کے باعث سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے۔ دوسری جانب ڈالر کے مقابلے روپے کی قدر میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ انٹر بینک میں ڈالر 26 پیسے اضافے سے 285 روپے 41 پیسے پر بند ہوا۔ انٹر بینک کی طرح اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر کے ریٹ بڑھ گئے۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 3 روپے اضافے سے 316 روپے پر فروخت ہوا۔ معاشی تجزیہ کاروں کے مطابق گرتی ہوئی برآمدات اور قرض و سود کی ادائیگیوں کے باعث زر مبادلہ ذخائر میں کمی ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روپے کے مقابلے ڈالر کی قیمت میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔